किंतु साधु सहित गंजेईर संपर्क होची ईश्वरंक सहित डायरेक्ट संपर्क रखिबार संपर्क किंतु गंजेईटा होचंती साधुंकर जिंस सेमान ताको व्यवहार करिवे एवं जोटा कि होचंती सुरक्षित बाबाजी माने माने नारी संगत करन से पूर्व श्लोक रे कहली नमद्ये भक्षणम दोषम नमांसे नच मैथुने स्वभाव रेसा भूतन निवृत्तन्ति महाफलम मद खाइले दोष नहीं मांस खाइले दोष नहीं माछ खाइले दोष नहीं देखेले दोष कहिले दोष बाबाजी माने जो माताजी संगे बोलुचंदी आपण जो कथाटे कहले सेति लिखा है जे हमर मालिका रे लिखा है जे भविष्य एमती गोटे समय आसो जो समय कि माने छाड़ी देबे साधना छाड़ी दे कि से माने नारी पछरे गुड़ेबे नारी माने से जो जपमाला एमती तो अनेक पुराण रे भी घटी माने हाँ ठीक अच्छी बाबा सलिले जो गोटे शब्द आसला मजे तापे भी एपंत की कंप्लेनर बाहर ना कहला दाढ़ी जटा लगी थिले सन्यासी की हेबो भोले दाढ़ी जटा लगी थिले सन्यासी की हेबो भोले माला जपन करिले माला जपन करिले कि हे चंदन मारिले वेद किसी जानती बोली संस्कृत भी पढ़े पारे मु षष्ठ ठारू दशम श्रेणी पर्यंत संस्कृत पाठ पढ़ाए कोचिंग सेंटर मध्य थिला आउ पैसा पत्र असुविधा हला बाबा चली गले बहु मनस्ताप हला मु घर छाड़ी आसी संपूर्ण खंडगीता मोर वर्तमान घर घर नेली आज्ञा साधु संगे गंजेईर संपर्क भाई ये आजिकल कथा न कहला समुद्र घर्षण बेले गंजेई जात होइचंती साधु सहित गंजेईर संपर्क एतिकी जे सेमाने गंजेई पान करिकरी ईश्वर भक्ति रे लागि जानती साधना करंती किंतु साधु सहित गंजेईर संपर्क होची ईश्वरंक सहित डायरेक्ट संपर्क रखिबार संपर्क सतरे कोन साधु माने गंजेई खाइया पई साधु होंती ना साधु हला पर गंजेई ना 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 गंजेई खाइकरी साधु होउनांती कि साधु माने गंजेई बसिकरी 24 घंटा खाउनांती कि साधुंकर खाद्यटा गंजेई नो किंतु ये जो वर्तमान जो प्रकार चली सब जगह आप देखुं सब प्रकार जिनस ये सब जिनस गुड़ा को निहाती या अवरोध करने दरकार सब जिनस सब समयटा नुह सब जिन समय शास्त्र जना नहीं कौन सी अस्त्र जमा नहीं से माने आजिका डेट रे गंजेई जानिया पे बाबा देखो आज्ञा शास्त्र लिखाई चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरति नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा चंदन को धारण करे लक्ष्मी जात लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती पुण्य मिले पवित्रता मिले सर्व कार्य सिद्धि हुए एवं जेकोसी कार्य जाती विष्णु प्रसन्न कि से कार्य को जयुक्त करने से चंदन लगाती कहला दाढ़ी जटा लगी थिले सन्यासी की हेबो भोले दाढ़ी जटा लगी थिले सन्यासी की हेबो भोले माला जपन करिले माला जपन करिले कि हेब चंदन मारिले सुकर्मन करिले पवित्र कमन करिले कि हेब साधु होइले तेणु भगवान पुराण शास्त्र आगुरी वर्णना कर दे जाइछन्ती काहापे किए योग्य ये जो सब आसिक खंडगिरी समय जो आपण मैंने देखुं आप आक्षेप कर कहले किंतु गंजेईटा होचंती साधुंकर जिनस से व्यवहार करेंगे एवं जोटा कि होचंती सुरक्षित माने सेटा कि खाइबे बोली कि देखिबे नाही ये तो बर्तमान ओपन पेंडाल पलटि जाइए समस्ते तो हिंस्र हो गले आ समस्ते समस्त आंगुठी देखबार लगी एसबू नजर रखा दरकार बाबाजी माने माने नारी संगत करन से पूर्व श्लोक रे कहली नमद्ये भक्षणम दोषम नमांसे नच मैथुने स्वभाव रेसा भूतन निवृत्तन्ति महाफलम मद खाइले दोष नहीं मांस खाइले दोष नहीं माछ खाइले दोष नहीं देखेले दोष कहिले दोष अन्य मानक प्रचारित कराइले दोष मैथुन हूँ से कार्य मैथुन जो संसार निर्माण करोची से जिनटी लोक बार बार कले आयुष हानि हुए दिवस करें प्रीति हुए हान तेणु जिनटा हूँ कौन से कथा नहीं संसार जो नियम सेटा अलगा संसार सहित बाबाजी संपर्क टिके भिन्न बाबाजी चाहे संसार मंगल किंतु बाबाजी संसार भितर न थाए किंतु बाबाजी प्रथम संसारी जी कि संसार विषय बुझिकी आसिक बाबाजी कहला बा गोटी मन बा गोटी घोड़ा जी जितेन्द्रिय बुद्धि साजिबा तेणु संसार सहित ये संपर्क नहीं कि बाबाजी सहित संपर्क ना संपर्क हूँ जो स्थल को आम जा जो जगार धर्मर प्रचार प्रसार हेब से जगार सीना सचोट पड़िया देखा दरकार ना तो बाबाजी माने भी माताजी संगे बुलवार भी देखा मिले बाबाजी माने जो माताजी संगे बोलुचंदी आपन जो कथाटे कहले से लिखा है जे आमर मालिका रे लिखा है जे भविष्य एमती गोटे समय आसो जो समय कि
ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସାଧନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ନାରୀ ମାନେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ଜପମାଳା ଏମିତି ତ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ବି ଘଟିଛି ଏଇଟା କଳିଯୁଗ କଥା ନୁହେଁ କଳିଯୁଗ ସରିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମୟ 5,02,026 ମସିହାର ଚାଲିଛି ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଦେଲେ 4 ହେବ ଓଡିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲାଣି ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଚ୍ କରାହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ସଲିଲେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ତା ପାଇଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନର ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ କି ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କଲେନି ବାବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେବେ କଲେନି କି ବାବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କେବେ କଲେନି କିଏ ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ବୋଲି ଖୋଜ ଖାଜ କଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଜଣ ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଆସି ସେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ ନା ଯାଇକି ସେ ତମ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବ ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଲା ବା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଲା ସେଠି ହୁଏତ କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ଲୋକ ବା ଅସାଧୁ ଜନିତ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିବେ ହୁଏତ ସେଠି ତାର ମନ ମିଳନୀୟ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ଘଟିଥିବ ତେଣୁ ସେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଇଆଡ଼େ କିଛି ଦିନ ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବାବାଜୀ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ଲାଗିଗଲା ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ବାବାଜୀ ଶବ୍ଦ ମତଲବ ନିଜକୁ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜ କହିବ ହେ ଯାନା ସେଠିକି ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଯାନା ସେଇଟା ମଦୁଆଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁର ପରିଚୟ ସେ ଯଦି ତା ଦକ୍ଷତାରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ନିଶା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନି ଆଉ ଯିଏ ସାଧୁ ସେ ନିଶାଖୋର ନୁହେଁ ଯିଏ ନିଶାଖୋର ସେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ସାଂସାରିକ ମାନେ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତି ନା ବାବାଜୀ ସାଂସାରିକ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ଜିନିଷଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ 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 ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି ନା ମୁଁ ସଂସାର କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆସିକି ବୟସ ହେଲାଣି 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ରହୁଛି ଆସିକି 20-22 ବର୍ଷ ଭଡ଼ା ରହିଲାଣି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହୁଛି ଭଡ଼ା ରହୁଛି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଂସାର ନାହିଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ବାବାଜୀ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲି ମୋର ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ 2G 3G ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ କୋର୍ସ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଗୋଟେ ଆନିମେଟର ବହୁତ ଆନିମେସନ୍ ଜିନିଷ ବି ତିଆରି କରିଛି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାକିରି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପାଇଗଲି ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବା କାମ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହୁ ସେ ମାଲିକ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା ମୋତେ କହିଲା ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାକ ଭକ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବେ ତାପରେ ହିସାବ କରୁ କରୁ ସେ ମାଲିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଡାକିଲା କହିଲା ତୁମେ ଏଠୁ ମ୍ୟାନେଜର ସିଟ୍ରେ ବସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲି ତାପରେ ସେଠୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ 7-8 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଗଲି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି 2016-17 ମସିହା କଟିଗଲାଣି ତେଣୁ 2016 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଏ ଆଉ ଏମିତି ମୋର ପେଟ ବସେ ମୁଁ ଯଜମାନ କର୍ମ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହେତୁ ଯଜମାନ କର୍ମ କରେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାର ପରେ ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁ କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ଜୀବନ ଗଲା ଜୀବନ ସେପରା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଚାକିରି ମିଳିଲାନି ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ସେଠୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ଖରାପରେ ବସିଛି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ପ୍ଲସ୍ ସଂସ୍କୃତ ବି ଭଲସେ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାମବେଦ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମହର୍ଷି ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ବେଦ କିଛି ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିଲି ମୁଁ 6ଠ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପଢ଼ାଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବାବା ଚାଲିଗଲେ ବହୁ ମନସ୍ତାପ ହେଲା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରିନେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 5 ପୁଅ ଆମେ 6 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ 6 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ ଆପଣ ବଡ଼ ନା ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ମୋର 2ଟା ଭଉଣୀ ବି ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ଆମ ବାବା ବି ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ OSCBର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସେ ଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େନି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବାକୁ ବାପା ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତସ୍ମରଣ ଦୈନିକ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳେ ବାପାକୁ ପାଣି ଦିଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳେ ମାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଏ ନାଇଁ ମୁଁ ବାବାଜୀ ହଁ ବାବାଜୀ ଜଷ୍ଟ
ମାନେ ବାବାଜୀ କ'ଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ସେଠି ଯୋଉଦିନ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା, ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର କକେଇଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲା। କକେଇଙ୍କ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଆମର ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲା। ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ମାନେ 3 ଦିନରେ 3ଟା ତୁଠ, ଗୋଟିଏ ତୁଠ ଆମ ବାବାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଉଦିନ ଗତ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 29 ତାରିଖ 2012 ମସିହା, ସେ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ତ ଡେଲି ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହଉଛି, କାହା ଜରିଆରେ ଫୋନ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ। କାହିଁକି ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ? ନା ମା ପଚାରନ୍ତି, ମା ବି ମୋ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀଗୁରୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନୂଆହାଟ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର, ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ସେଠି ପୀଠ ଅଛନ୍ତି, କଳିକିରାମଙ୍କର ସେଠି ପୀଠ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରେ। 14ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମଠ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ମୋର ବି ବାବାଜୀ କାହିଁକି ହେଲେ? ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ବାବାଜୀ କାହିଁକି ହେଲେ? ନାଇଁ, ଚାକିରିଟାକୁ ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି। ମୁଁ ବାବାଜୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲି, ମୋର ଦରକାର ଖଣ୍ଡଗିରିର କିଛି ମହତ୍ଵ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। କାହିଁକି ନା ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉ। ଖାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହେଁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଲାଗୁଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହିତ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସହିତ, ABVP ସହିତ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ନୁହେଁ, 1993 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ବି ବଡ଼ ଅଫସର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର। ମୁଁ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବସଭାରେ ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ତେଣୁ ସେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଭିଯାନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି ଆଶାରେ ସାଧନା କଲି, ଜପ କଲି, ଗୁଡ଼ାଏ ପୂଜା ପାଠ କଲି। ଏଇ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶାରେ ଏମିତି କରୁ କିଛି ବାବାଜୀଙ୍କ ସହିତ, ବାବାଜୀ ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, କାଳେ ହେଇଯିବି। ଆଉ ପୂଜା କରେ, ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଆହୁତି କରେ। ହଁ, ନିଶା ବୋଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ବହୁତ ଭାଙ୍ଗ ବାଟିକି ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଡ଼ି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆମର ସେ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମଦ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଯୋଉଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବି, ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଡାକି ଆମେ ଖାଇବୁ।